کروں جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، ہر ایک لفظ اپنے گل بیان خوشبو دے. کیا تھا میں نے کبھی ذکر اتمام نبی، زمانہ ہو گیا اب تک مکان خوشبو دے. میں گزارش کرتا ہوں تیرا مہربانی رسول خدا علیہ السلام سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول پاک کا نذرانہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیع. اجازت وقت ہے میرے لیے؟ حضرات، میں پہلے تو اعتراف کر لوں، اپنے جذبے کی سچائی کو پیش کر لوں. مجھے آج سب سے بہت اچھا جو لگا وہ احمد بادشاہ ساغر کے لیے نعت کے شعر پر جو انعام ملا ہے وہ بھی رسول کی طرف سے بذریعہ فلاں ابن فلاں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے سر کہ صابر شہوادی جب شعر سناتے تھے نعت کا، آپ لوگ شاید واقف نہیں ہیں، ایک نعت گو شاعر، کرناٹکا کا سب سے بڑا نعت گو شاعر صابر شہوادی. ایسے وقت میں ہم مشاعرہ کرتے تھے جب سامعین یہ پوچھتے تھے کہ مشاعرے میں وہ ڈھول، طبلہ اور ہارمونیم کہاں ہے. اس وقت میں وہ نعت سناتے تھے جس طرح ہمارے صدر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عاشق رسول سامعین میں بیٹھا ہوا تھا پہلی صف میں، اور صابر شہبازی نے ایک شعر سنایا، خطا سنایا، 2-4 مصرے سنائے. سنیے گا سر. یہ ثابت ہے جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے، یہ ثابت ہے جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے، کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے. یہ ثابت ہے جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے، کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا ارمان ہوتا ہے وہ قربانی کہاں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. وہ قربانی کہاں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت میں سٹیزن گھڑی چلتی تھی جو بہت مہنگی ہوتی تھی، ان کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا شاعر اس کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ گھڑی میری طرف سے نظر کر دینا. اور اس آدمی کا ظرف بھی دیکھیے گا. جب میں نے لے جا کہ یہی 4 مصرے سنا کے کہا کہ اس طرح قربان ہوتے ہیں لوگ. یہ ثابت ہے جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے، کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا ارمان ہوتا ہے وہ قربانی کہاں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. یہ خود قربان ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انہوں نے گھڑی نظر کی ہے، اس کا ظرف دیکھیے گا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ سے نہیں لوں گا. وہ نیچے اتر کر آئے اور جس نے وہ دیا تھا، وہ عطا کیا تھا، اس کے ہاتھ سے گھڑی پہن کر بیٹھ گئے. دوستو، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ساغر، جو آپ کی نظر کروں گا. میں بار بار پڑھتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں. ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے، قصیدہ بردہ. بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والا قصیدہ. الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے پیش کیے گئے ہیں. میں اس طرح سے اس کو پیش کرتا ہوں کہ ایک شاعر صاحب تھے، ہاتھ وغیرہ پر فالش کا اثر تھا. نعت کے شعر کہتے کہتے آنکھ لگ گئی اور نصیبہ جاگ گیا. دیدار رسول ہوتا ہے، یہ دربار رسول میں پہنچے ہیں، حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر صاحب بہت دیر تک کھڑے رہے. سرکار نے متوجہ ہو کے فرمایا تم بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ شاعر صاحب عرض کرتے ہیں بغیر اجازت بیٹھنے کو سرکار میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے کھڑا ہوں. تو سرکار نے اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہا وہ نعت کے اشعار تو سنانا. سرکار کون سے اشعار؟ بولے وہی جو ابھی تم لکھتے لکھتے سو گئے. تو شاعر صاحب نے وہ اشعار سنا ہے تو سرکار محظوظ ہو کر اپنے کندھے کی چادر ان کے کندھے پہ ڈال دی اور یہاں ان کی آنکھ کھل گئی.
यहाँ इनकी आंख खुल गई, हाथ डाला तो चादर मौजूद थी। वाकया खत्म नहीं होता दोस्तों, वो फालिज का असर भी जाहिर हो चुका था। भूख लग रही थी, मार्केट की तरफ चले कुछ खरीदने के लिए। एक चौराहे पर पहुंचे, वहां एक मजजूब बैठा हुआ था। उसने कहा, हज़रत अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जाते हो? बोले बाजार जा रहा हूं। इधर आना तो। बोलो क्या बात है? वो नात के अशार तो सुनाना। बोले कौन से नात के अशार? वही जिस पर चादर मिली है। हैरान हो गए, बोले तुमको कैसे मालूम? उस महफिल में मैं भी मौजूद था। दोस्तों ये अताए रसूल है। और क्या ताज्जुब की बात है कि किसी भी शायर पर रसूल करीम इस तरह अपना करम फरमा दे और उसकी एक अदना सी मिसाल आज नजर आए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप को। मैंने तमहीद नहीं बांधी है अभी भाई, मैंने अपनी फीलिंग को जाहिर किया है। मुझे क्या तमहीद बांधना है, मुझे तो शायरी सुनाना है। सुनिएगा दोस्तों, सरकार की तारीफ में ही आपने कहा है ना। मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरे कलाम की तमहीद नहीं है, मैं जो महसूस करता हूँ आपके सामने पेश कर देता हूँ। सुनिएगा, अल्लामा इकबाल याद आ गया मुझे। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये 100 साल पहले उन्होंने कहा था और वो शेर आज इतना सच्चा साबित होता है कि हम लफ्जों में तो इश्क इश्क की बात करते हैं, लेकिन रसूल से सच्चा इश्क जो होता है वो आदमी को नर्म मिजाज बना देता है, वो आदमी को बाअखलाक बना देता है, वो आदमी को बाअमल बना देता है। हम इश्क का दावा करते हैं लेकिन कोई खूबी हमारे पास मौजूद नहीं है। सुनिएगा, मैं चंद शेर कह रहा हूँ सर सुनिएगा। इश्क ध्यान में रखिएगा, अगर इश्क नहीं है, और वैसे भी इश्क की अहमियत बहुत है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे अब्बाम अभी। और गालिब ने कहा, अच्छा है दिल के साथ रहे पासवान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। तो ये सब अपनी जगह, इश्क बहुत अहम होता है दोस्तों, मैं उसको जहन में रखिएगा। और मेरे चंद शेर, मैं जिस माहौल में रहता हूँ वो उसकी अक्कासी हर फनकार के अंदर वो आती है जिस माहौल में वो रहता है, यानी शायरी जो है अपने अहद की अक्कास होती है। सुनिएगा, एक नापाक सा खतरा है, सुनो शकील, एक नापाक सा खतरा है अगर इश्क नहीं। एक नापाक सा खतरा है अगर इश्क नहीं, तू न सागर है न दरिया है अगर इश्क नहीं। एक नापाक सा खतरा है अगर इश्क नहीं, तू न सागर है न दरिया है अगर इश्क नहीं। इश्क ही से तो फजीलत भी अता होती है, इश्क ही से तो फजीलत भी अता होती है, वरना दस्तार भी कपड़ा है अगर इश्क नहीं, वरना दस्तार भी कपड़ा है अगर इश्क नहीं। इश्क ही से तो फजीलत भी अता होती है, वरना दस्तार भी कपड़ा है अगर इश्क नहीं। इश्क हक बोलना, हक सुनना भी, हक देखना भी। इश्क हक बोलना, शकील सुनो, आखिरी बारी है, मेरे पास सदरी पढ़ने वाले हैं। इश्क हक बोलना, हक सुनना भी, हक देखना भी। गूंगा बहरा है तू, अंधा है अगर इश्क नहीं। गूंगा बहरा है तू, अंधा है अगर इश्क नहीं। और इश्क की बात बताने के लिए पैसा ले, इश्क की बात बताने के लिए पैसा ले। तेरी तकरीर भी धंधा है अगर इश्क नहीं, तेरी तकरीर भी धंधा है अगर इश्क नहीं। इश्क की बात बताने के लिए पैसा ले, तेरी तकरीर भी धंधा है अगर इश्क नहीं। इश्क की बात बताने के लिए पैसा ले, तेरी तकरीर भी धंधा। अब तकरीर क्या बोलूं, मैं किसी भी को भी तंज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप। शायरी भी मेरी धंधा है अगर इश्क नहीं, शायरी भी मेरी धंधा है अगर इश्क नहीं। दस्त बोसी हो तेरी चाहे कदम बोसी हो, दस्त बोसी हो तेरी चाहे कदम बोसी हो। तू अकीदत का लुटेरा है अगर इश्क नहीं, तू अकीदत का लुटेरा है अगर इश्क नहीं। और मैं जिस माहौल में रहता हूं वहां के लिए मैंने शेर कहे, यहाँ मुझे नहीं मालूम कैसे क्या मामला है। ये खिलाफत तेरी, ये पीरी मुरीदी तेरी, ये खिलाफत तेरी, ये पीरी मुरीदी तेरी,
तू अकीदत का लुटेरा है अगर इश्क नहीं, तू अकीदत का लुटेरा है अगर इश्क नहीं। और शेर सुनिएगा दोस्तों, जिंदा होते हुए मुर्दों से बुरी है हालत, जिंदा होते हुए मुर्दों से बुरी है हालत, तेरा मर जाना ही अच्छा है अगर इश्क नहीं, तेरा मर जाना ही अच्छा है अगर इश्क नहीं। और इश्क की बात बताने के लिए पैसा ले, तेरी तकरीर भी धंधा है अगर इश्क नहीं। और इश्क जो हो तो बुढ़ापा भी जवानी रोशन, इश्क जो हो तो बुढ़ापा भी जवानी रोशन, और जवानी भी बुढ़ापा है अगर इश्क नहीं, और जवानी भी बुढ़ापा है अगर इश्क नहीं। एक नापाक सा खतरा है अगर इश्क नहीं, तू न सागर है न दरिया है अगर इश्क नहीं। बहुत